गुरुजी प्रणाम। जय सियाराम। जय श्री राम जय श्री राम। जय सियाराम। अच्छा गुरुजी, लंकागढ़ राक्षस माने किपरि भगवान रामचंद्र नाम को नहीं मुक्ति लाभ करथिले से विषय मत टे जणाई दियंतु। जय सियाराम। जय श्री राम। वर्तमान आपण जो समय टिकक देखुंती, जदि भी कलिजुग बोली लोके कहउछंती, तथापि ए कलिजुगरे पाप अपेक्षा पुण्यर भार भी दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चली। अर्थात लोक पापाचारी तो अच्छा ठीक अच्छी, किंतु पापाचारी भितर ही वर्तमान लोक कौन कले ना सत्संग जाउछंती, प्रवचन जाउछंती, गाँव में सब भागवत टंगी सब पुनर्वार हो गला। सरकार भी चाहूँगी जे प्रत्येक गाँव में गोटे गोटे भागवत टंगी हो एवं संध्या बेले सेठी बसी भगवान को विषय किसी चर्चा करा जाऊ। आपण रामायण पढ़ंतु, भागवत विषय पढ़ंतु, गीता पढ़ंतु, श्रीगुरु गीता पढ़ंतु, किछि भी गोटे देवकर्म करंतु। आ जदि किछि भी नहला ताले 2-4 जन बसी एबे कौन कहते गाँ गंडारे ना भगवान को नाम संकीर्तन टिके भी नेउछंती। तेबे आम मन भर बेले बेले गोटे प्रश्न आसे ना, से प्रश्नटी हूँ कौन ना सतरे कौन भगवान रामचंद्र लंकागढ़ को जाइथिले महापापी बा महाज्ञानी विश्रवासुत रावण को बध करी तांको मुक्ति देवा पाई, ना भगवान करो आउ कौन भी किसी उद्देश्य थिला। गोटे दृष्टिकोण रू देखिया पाई गले महाज्ञानी रावण जेमती ज्ञान रे तांको गोटे परिपूर्णता थिला, विभिन्न से शास्त्र विशारद भी थिले, जने श्रेष्ठ ब्राह्मण भी थिले, श्रेष्ठ ज्ञानी थिले, श्रेष्ठ तपस्वी भी थिले। कहीं ना लंकाधिपति रावण थिले जने विशिष्ट गुरुंकर शिष्य। आ से विशिष्ट गुरु आउ कई नुहति, से हेले जगाधिदेव देवाधिदेव महादेव, अर्थात महादेवंकर जने परम शिष्य थिले लंकाधिपति रावण। तेणु जदि जो जगार देखा जाए गुरु महान, गुरु त्रिकालदर्शी तत्वज्ञानी जगतर पिता देवादेव महादेव अटंती, ताले तांकर शिष्य जनक केमिति बा खराब हेबे। किंतु भगवान तो हेले लीलामय ना, भगवान प्रत्येक जुगरे आसंती किछि लीला करिया पाई। आउ ठीक सही समय भी भगवान रामचंद्र मर्तलोक को आसीथिले किछि विशेष लीला करिबा पाई। आउ लीला स्वरूप से कौन करथिले, लंकागढ़ को भी जाइथिले ना कोथि पाई जाइथिले ना तांको सहधर्णी जगत जगत माँ ठाकुराणी को लंकाधिपति रावण हरण करके नहीं जाइथिले। माँ को उद्धार करिया पाई कहंतु बा आनिया पाई कहंतु, से लंकागढ़ रे पाद देथिले। तेबे गोटे महत उद्देश्य रही ना, से महत उद्देश्यटी कौन ना, महत उद्देश्यटी हेउछि या जे जेहेतु भगवान थिले लीलामय इच्छामय आनंदमय प्रेममय, तेणु रावण भी चाहूले जे से प्रेममय कृपामय करुणामय दयावंतर सागर को से केमिति तांको लंकागढ़ को आनी लंका को वैकुंठ धाम रे परिणत करिवे। ये भी गोटे रावणकर महत उद्देश्य थिला। सूक्ष्म दृष्टि देखिया पाई गले तो से माँ को तो नहीं प्रथम आसिले ना, रावण कौन माँ को नहीं आसिले, जगतजननी माँ सीता को सागर नहीं आसे लंकागढ़ को। रावण चिंता कले बापा माँ अर्थात भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जो जगार थांती ताको आम कौन कही था, वैकुंठ धाम कही था, ठीक ना। तो माँ को तो नहीं आसिल, अर्थात लक्ष्मी को से नहीं आसछंती, बापा आसिले सिना से वैकुंठ धाम हम। अरे जोटी बापा नथिबे सेठी माँ थे लाभ किछि नहीं, और जो माँ थे से बापा न थे लाभ कि दुई जन निहाती दरकार अच्छी। तेणु से कौन कले ना एमिति गोटे काम कले जे भगवान रामचंद्र लंकागढ़ जाई प्रवेश कले। किंतु लोक कौन कहती साधारण पाठ आम जो बही रे पढ़ुचे कौन ना, बही रे पढ़ुचे जे
ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜ ସହଧର୍ମିଣୀ ଜଗତର ଠାକୁରାଣୀ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ବି ସତ୍ୟ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ବାକି ମିଥ୍ୟା, ଏମିତି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସିଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରାବଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜଗତର ଠାକୁର ମୋ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପାଦ ରଖିବେ, ମୋ ଲଙ୍କାଗଡ଼ଟି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସୀମାନେ ସେଠି ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏହା ଭାବି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାବଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ଜାନକୀ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଥିଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍କାଗଡ଼ଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ଜୟ ସିଆରାମ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଖରେ ବା ପୁଅ ବୋହୂ ପାଖରେ ବାପା ମା ଥିବେ ସେ ଘରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ଲାଗେ। ମାନେ ଆମ ଘର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଅଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବାପା ମା ଥିବେ, ଘରଟି କେତେ ଖୁସି ନ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମୋ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବି, ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ରହିଛି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପରିଣତ କେମିତି କରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଦୟା ଅଛି, କ୍ଷମା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ବି ବୈକୁଣ୍ଠ ସହିତ ସମାନ। କାରଣ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥାଏ। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ସିୟାରାମ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସତେକି ଯେମିତି ଲଙ୍କାଗଡ଼ଟି ସେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ବାସ୍ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ଥିଲା। ନା ନୀତିଟି କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କହୁଥିଲେ ତେରା ତେରା ମେରା ମେରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୀତି ଥିଲା ଯେ ତୁମରଟା ତୁମର ହେଇକି ଥାଉ, ମୋରଟା ମୋର ହେଇକି ଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଭୀଷଣ କହିଥିଲେ ହେ ବିଭୀଷଣ ତୁମର ଲଙ୍କାଟା ତୁମର ହେଇକି ଥାଉ ଆଉ ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାଟା ମୋର ହେଇକି ଥାଉ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ରାବଣଙ୍କ ପରେ ସେ ଲଙ୍କାଗଡ଼କଟିକୁ ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଇ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ବି କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଅଙ୍ଗଦକୁ ବି କଥା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଭାର ଦେବେ ବୋଲି ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ବି ଦେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେଲେ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ବି କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିଗଲେ କିଏ? ତାଙ୍କର ପରମ ସେବକ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ରହିଲେ। ଆଉ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ନେବ ପ୍ରଭୁ? କହିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ। ସେବକର କ'ଣ ଦରକାର? ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଜଗତର ପିତାମାତା ଥାଆନ୍ତି, ସେଠି ପୁତ୍ରର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ମୁଁ କ'ଣ ବା ନେବି? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୟ ସିୟାରାମ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନା ହନୁମାନ, ମୋତେ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଅଛି। ନା କାହିଁକି? ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଛ, ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ତୁମେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଛ। ତୁମେ ହେଲେ ଆମର ଜୀବନଦାତା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଛ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଆଣି। ତେଣୁ ଆମେ ତୋ ପାଖରେ ଋଣୀ, ତୁମକୁ କିଛି ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ହନୁମାନ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ହେ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ହେ କରୁଣାର ନିଧାନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ହନୁମାନ କ'ଣ ମାଗିବେ? ମାଗି ଖଣ୍ଡେ ରାଜ୍ୟ ମାଗି ପାରନ୍ତି କି ଆଉ କିଛି ମାଗି ପାରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଏଇଠି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୁଁ ନେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେବିନି, ମୁଁ ଯୁଡ଼େ ନେବି।
ମୁଁ ଗୋଟେରେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ରାମ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତୁମେ ନେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ପୁଣି ଏବେ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲି, ତୁମେ କହୁଛ ଦୁଇଟା ନେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହ କ'ଣ ଦୁଇଟା ନେବ? କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଉପରେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋତେ କିଛି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଚରଣ ତଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ରିତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଚାରି ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଚରଣ ସେବା କରୁଥିବି, ଏହି ବରଟି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ, ହନୁମାନ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ବହୁତ କିଛି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ରାମ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୋଧେ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେବଳ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାଟା ହିଁ ମାଗିଲେ। ଜୟ ସିଆରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରାୟ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତର ନାଥ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ। ନା ସେ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣାଟି କ'ଣ? ଜଣେ ବିରାଟକାୟ ରାକ୍ଷସ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଥରେ ସେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ହେ ନୃପବର, ହେ ଲଙ୍କାଧିପତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି କୁଆଡ଼େ ରାମ ନାମର ଅଶେଷ ମହିମା ରହିଛି, ରାମ ନାମର ଅଶେଷ କୃପା ରହିଛି, ଯେଉଁ କୃପା ବଳରେ ଜୀବ ଏ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇ ତା ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଛି ଏ ଜାଗାଟି କାହାର? ନା ଏଟା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। କାରଣ ଯେଉଁ ରାଜା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଥିବା ରାଜ୍ୟଟି ଜୟ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଯାଏ, ତାଙ୍କର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରମ କୃପାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ପରମ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଜିତିଥିବା ରାଜ୍ୟଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଫେରିଗଲେ। ଜୟ ସିଆରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କିଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯେଉଁ ବିଶାଳକାର ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୁଦ୍ରଟି ମୁଁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏ ଜଗତଟା ହେଉଛି ମୋହମାୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ମୋହମାୟା। ଘରେ ଦେଖିବେ ମୋହମାୟା, ଦୋକାନ ବଜାର ଯିବେ ମୋହମାୟା, ହାଟ ବଜାର ଯିବେ ମୋହମାୟା, ଅଫିସକୁ ଯିବେ ମୋହମାୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ମୋହମାୟା, ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଛ ମୋହମାୟାର ସଂସାରଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ମାୟା ମୋହ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର। ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ କେମିତି ଏ ସଂସାର ରୂପକ ମୋହ ମାୟା ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିବା କଥା। ଜୟ ସିଆରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ରାମନାମ ତୁମକୁ ମହିମା ଦେଉଛି, ନା କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସେ ବିଭୀଷଣଜୀ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଉଠିଗଲେ, ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ପତ୍ରଟେ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିଦେଲେ, ଲେଖିଦେଇ କହିଲେ, ହେ ରାକ୍ଷସ ରାଜ, ଏଇ ପତ୍ରଟି ତୁମ ହାତରେ ଧରି ଯାଅ, ଦେଖିବ ସମୁଦ୍ରଟି ତୁମେ ପାର ହେଇଯିବ। ଜୟ ସିଆରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବିରାଟକାୟ ସମୁଦ୍ର। ଏ ସଂସାର ମୋହମାୟା ତ ଛୋଟ ମୋହମାୟା ନୁହେଁ ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳକୁ ସେ ବ୍ୟାପିଛି। ସେଇ ମୋହମାୟା ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାମକୁ ଜପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ସେ ଲେଖାଥିବା ପତ୍ରଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଚିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରାମାୟଣରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକା ମେଲି ମୁଖମାହିଁ, ଜଳଦି ଲଙ୍ଘି ଗୟ ଅଚର ଜନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଦ୍ରିକା ସେ କ'ଣ ମୁଖରେ ଧାରଣ କରି ଦୁର୍ଗମ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଲମ୍ଫ ମାରି ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ପାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆରେ ଯାହାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାମ ନାମ ଅଛି, ତାହା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ବି ଦୁର୍ଗମ ନାହିଁ। ନା ଦୁର୍ଗମ କାଜ ଜଗତ କେ ଯେତେ,
ସୁଗମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ହାର ତେତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତରେ ଯେତେ ବି ଦୁର୍ଗମ କାମ ଅଛି ବା ସଙ୍କଟ କାମ ଅଛି ବା କଠିନ କାମ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ବଳରେ ତାହା ଅତି ସହଜ ହେଇଥାଏ ବା ଯାଏ। ଜୟ ସିଆରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଦୁର୍ଗମ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ରାକ୍ଷସ ଜଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଖରେ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି? ରାମ। ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ସେ ପତ୍ରଟି ଧରିଛନ୍ତି। ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧରିକି ରାମ ନାମ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ହେଲେ ହୁଏ ଏ ମାନବ ରୂପୀ ରାମ ନାମରେ କ'ଣ ବା ମହିମା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମହିମାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଲଙ୍କାଧିପତି ବିଭୀଷଣ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ନାମକୁ ଜପ କରି ସିଏ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଆଜି ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଭୀଷଣଙ୍କ ନାମ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ କ'ଣ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭିତରେ। ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପତ୍ରଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଲେ ସିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପତ୍ରଟି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜୟ ସିଆରାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜୟ ସିଆରାମ। ସିଆ ହେଲେ ମା, ରାମ ହେଲେ ବାପା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବାପା ମା ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷ ଥାଏ, ସେଠି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଜୟ ସିଆରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସଟି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଟିକେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ମହିମାକୁ ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବଖାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଜାଣିଗଲେ ଯିଏ ହେଉଛି ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଆରାମ। ଜୟ ଜୟ ରାମ ସିଆରାମ। ତାର ସିଆରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପତ୍ରଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ରାମ ନାମ ରୂପ ସହିତ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଜପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜୟ ସିଆରାମ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ଜପ ଆଉ ମା ସୀତାଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରି ସେ ରାକ୍ଷସ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଭବବନ୍ଧନ ରୂପକ ସାଗରଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମାୟା ମୋହ ରୂପକ ଭବବନ୍ଧନ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ସେ ପାର ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ରାକ୍ଷସ ଜଣେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଏ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ତ୍ୟାଗ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଜୀବକୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସତ୍ପଥର ଅନୁଗାମୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସତ୍ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶେଷ ଜୀବନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖମୟ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନାମର ଅନୁଗାମୀ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନାମକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନରେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନାହିଁ, କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଧନୀ ଗରିବର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜର ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଜଗତଟା ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜଗତର ରଚୟିତା ହେଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ। ଆରେ ଯିଏ ଜଗତଟାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଶରଣକୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ସିଆରାମ। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଆୟୁ, ମଣିଷର ଆୟୁ ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି ନିଜର କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜୀବିକା ଛାଡ଼ି ମୋର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟେ ନେଇ ସେ ନାମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି ଆପଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ସମୟର ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନା କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରିପାରିବି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଜପ କରିପାରିବେନି।
ହଁ ବାଚିକ ସ୍ତର ହେଇପାରେ ବା ଉପାଂଶ ସ୍ତର ହେଇପାରେ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟା ବୈଦିକ କର୍ମ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରିବାରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଧର୍ମ ହୁଏ ସେତେ ଜୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ପଥର ପଥିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ସିଆରାମ, ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସିଆରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ।